morning, students. Myself, Pawan Kumar, lecturer in electronics, MVN JSNR College, Malkipuram. In this video, I will discuss about what is meant by multiplexers and types of multiplexers and its applications. This class belongs to second BSc Electronics students in semester 3, paper Digital Electronics. First of all, what is meant by multiplexers? Introduction. A multiplexer is a combinational logic circuit designed to switch one of several input lines to single common output line. So multiplexer is a combinational logic circuit designed to switch one of several input lines to single common output. That means it has only one output line. Switching action means either which input have to selected particular input line is activated, then output will be single line. Multiplexer is a generic term used to describe the operation of sending one or more analog or digital signals over a common transmission line at different times or speeds, and as such as device is called multiplexer. సో మల్టీప్లెక్సర్ అనేది మనం తీసుకున్న నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్లో ఒక ఇన్పుట్ మాత్రమే అవుట్పుట్గా కన్వర్ట్ చేయగలుగుతుంది, దాన్ని మల్టీప్లెక్సర్ అంటాం. సో జనరల్గా మనకి వన్ ఆర్ మోర్ సిగ్నల్స్ లైక్ అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ సిగ్నల్స్ మనం ఒక కామన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో డిఫరెంట్ టైమ్స్ లేదా స్పీడ్స్, సో డిఫరెంట్ టైమ్స్తో లేదా డిఫరెంట్ స్పీడ్స్తో మనం ట్రావెల్ చేయగలిగే ఒకే ఒక డివైస్ మల్టీప్లెక్సర్. సో దీంట్లో ఒకే ఒక అవుట్పుట్ ఉంటుంది, మెనీ ఇన్పుట్స్ ఇస్తాం కాబట్టి ఇది మెనూ టు వన్ ఫంక్షన్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది, దాన్ని మల్టీప్లెక్సర్ అంటాం. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై కాంబినేషనల్ లాజిక్ సర్క్యూట్? సో ఇన్ ప్రీవియస్ slide I will discuss multiplexer is a combinational logic circuit. So what is meant by combinational logic circuit? The combinational logic circuits memoryless digital logic IC circuits whose output at any instant in it time depends only on combination of inputs. The combinational logic circuit is a digital circuit which output is depends upon the combination of inputs at any time. So these are the combinational logic circuit. You have to see the block diagram of combinational logic circuit. It has multiple number of inputs, then it will gives the one or more outputs. You have to give multiple number of inputs, then which gives the one or more outputs of the combination of input variables. So combinational circuit is a combination of logic gates like NAND or NOT gates are combined or connected together to produce more complicated switches like circuits. The combinational logic circuit అనేది మనకి కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అంటే అవుట్పుట్ అనేది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఎనీ టైం. సో దాని కాంబినేషనల్ లాజిక్ సర్క్యూట్ అంటాం. కాంబినేషనల్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్లో మనకి మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ అనేవి ఇవ్వచ్చు. సో వన్ ఆర్ మోర్ అవుట్పుట్స్ అనేవి మనకి కాంబినేషనల్ లాజిక్ సర్క్యూట్ నుంచి వస్తాయి. సో కాంబినేషనల్ లాజిక్ సర్క్యూట్ అనేది బేసిక్ లాజిక్ గేట్స్ కంబైన్ అయ్యి మనకి ఫామ్ అవుతుంది, NAND, NOR లేదా నాట్ గేట్స్. These logic gates are building blocks of the combinational logic circuits. So logic gates మన కాంబినేషన్లో మనకి యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ది లాజిక్ గేట్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై మల్టీప్లెక్సర్? Multiplexer in electronics, a multiplexer also known as data selector. So another name of the multiplexer is called as data selector.
Mux is a device that selects between several analog digital input signals and forward the selected input to a single output line. సో మక్స్ మల్టీప్లెక్స్ అనే మనం మక్స్ షార్ట్కట్లో మక్స్ అంటాం. దీనికి అనదర్ నేమ్ వచ్చేసరికి డేటా సెలెక్టర్ అంటాం. డేటా సెలెక్టర్ అంటే మనకి మల్టీప్లెక్స్లలో మల్టీ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఆ పర్టికులర్ మల్టీ ఇన్పుట్స్లో మనకి ఏదైతే ఇన్పుట్ సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పర్టికులర్ ఇన్పుట్ అనేది అవుట్పుట్గా రావడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సెవరల్ ఇన్పుట్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుని అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ ఇన్పుట్స్ సిగ్నల్ తీసుకున్నప్పుడు ఒకే ఒక సింగిల్ అవుట్పుట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. దాన్ని మక్స్ అంటాం. ద సెలెక్టెడ్ లైన్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ టు ఏ సెపరేట్ సెట్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఇన్పుట్ నోడెడ్ సెలెక్టెడ్ లైన్స్. సో మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పర్టికులర్ కాంబినేషన్లో మన సెలెక్టెడ్ లైన్స్ బేస్ చేసుకుని మనం ఇన్పుట్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. వాటిని సెలెక్టెడ్ లైన్స్ అంటాం. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మల్టీప్లెక్సర్. So multiplexer is a device that multiple inputs and a single line output. The selected lines determine which input is connected to the output and also to increase the amount of data that can be sent over a network within a certain time. It is also called as data selector. Yes. So it has only one output terminal which input you have to choose by using selected lines. The output will also get for which combination we have to select the input variables. So another name of the multiplexer is called a data selector. The single pole multi-position switch is a simple example of non-electronic circuit of a multiplexer. A single pole multi-position system, that means switch, and it is widely used in many electronic circuits. The multiplexer is used to perform high speed switching and it is constructed by electronic components. These are the different types of applications for used in used to multiplexers in various components, electronic components. So what is meant by types of multiplexers? In previous slides I will discuss what is mean by multiplexer. Multiplexer is another name of the multiplexer. Data selector. సో మనం ఏదైతే డేటాని ఇన్పుట్లో సెలెక్ట్ చేస్తామో ఆ పర్టికులర్ కాంబినేషన్లో అంటే ఇన్పుట్ కాంబినేషన్స్తో మనకి కాంబినేషనల్ లాజిక్ సర్క్యూట్ కాబట్టి కాంబినేషన్ మీద ఇన్పుట్ కాంబినేషన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి అవుట్పుట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. దాన్ని మల్టీప్లెక్సర్ కింద డిఫైన్ చేసుకున్నాం. సో దీంట్లో మనకి టైప్స్ వచ్చేసరికి 2x1, దట్ మీన్స్ 2 మక్స్. 2 mux, it has only one selected line. 4 mux, 2 selected lines. 8 mux, 3 selected lines. 16 mux. సో దీని టైప్స్ వచ్చేసరికి 2x1 mux, 2 ఇన్పుట్స్ ఓన్లీ ఒక అవుట్పుట్ అంటాం. 4x1 అంటే 4 ఇన్పుట్స్ ఒక అవుట్పుట్, అండ్ 8 ఇన్పుట్స్ 1 అవుట్పుట్, అండ్ ఫైనల్లీ 16 ఇన్పుట్స్ 1 అవుట్పుట్. ఇవి కాంబినేషన్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సర్స్. ఫస్ట్ మనం 2x1 mux గురించి చూద్దాం. ద 2x1 mux multiplexer consists of 2 data inputs, 1 control bit and 1 output bit. I0 and I1 are the 2 input bits. A is the control bit or the selected bit and output is Z. So here you can see the block diagram of 2x1 mux. It has two inputs, I0 and I1, and only one selected line, that is the A control is the selected line, and we will get only one output Z. The logic expression or equation of the 2x1 mux Z equal to A bar, that means A dash I0 plus A1 A I1. So this is the output equation of the Z value. Figure 2 above illustrate the figure pin diagram and circuit diagram of 2x1 mux. You can observe the circuit diagram of 2x1 mux. It has only one output, that means Z, which is a get from OR gate. Remaining two gates are the I0 and I1 are the two inputs, and is the control signal or selected line for which input is combination is selected by the controlling, that is A. Here two inputs are I0 and I1.
For example, inputs I naught equal to 0, I1 equal to 0. Here we can observe depending upon which input you have to select, that means which AND gate has been activated, a particular a value 0 or a value 1. If a value equal to 0, that means the second AND gate, that means A1 input is selected through the selected line, which is A equal to 0. Then Z equal to A I1, that is we will get selected output. If A equal to 1, then I naught, that means AND gate 1 will be activated. Then A equal to 1, I naught will be get through the ఆర్ గేట్. సో మనకి ఇక్కడ మీరు ఒక డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే దీంట్లో మనకి రెండు ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, I0 I1. ఏని ఇక్కడ కంట్రోల్ సిగ్నల్ కింద యూజ్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ద సెలెక్టెడ్ లైన్. సో ఓకే, ఒక అవుట్పుట్ జెడ్ వచ్చేసరికి మనకి ఆర్ గేట్ కాంబినేషన్లో జెడ్ వస్తుంది. ఈ రెండు AND గేట్లో మనకి ఇన్పుట్ కాంబినేషన్స్ I0 I1 తీసుకొని ఇన్పుట్ కాంబినేషన్స్లో మనకి ఏ కంట్రోల్ సెలెక్టెడ్ లైన్ ఏ ఎయిదర్ 0 కానీ 1 కానీ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు I0 అనేది అంటే I0 అంటే ఫస్ట్ AND గేట్ అనేది సెలెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. I1 0 అయినప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు I1 సెలెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో మనకి అవుట్పుట్లో మనకి 2 కాంబినేషన్స్తో మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. కాబట్టి Z ఈక్వల్ టు A బార్, దట్ మీన్స్ 0, A బార్ I0 ప్లస్ A I1. This is the output equation of the 2 into 1 mux. 2 into 1 mux మనకి 2 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి, ఓన్లీ ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో దీంట్లో మనకి కాంబినేషనల్ లాజిక్ సర్క్యూట్ బేస్ చేసుకుని ఒక సెలెక్టెడ్ లైన్, దట్ మీన్స్ ఏని సెలెక్టెడ్ లైన్ కింద తీసుకుంటున్నాం. ఏ అనేది మన ఏ పర్టికులర్ ఇన్పుట్ మనకి లైన్ సెలెక్ట్ అవ్వాలనేది డిపెండింగ్ అపాన్ ది ఏ వాల్యూ. నెక్స్ట్ 4 into 1. So another type of the mux 4 into 1, that means the 4 input lines and only one output. The 4 into multiplexer 4 data inputs, 2 control bits and 1 output. I0 I1 I2 I3 are the 4 inputs and A0 A1 are the control bits and output is Z. You can see the block diagram of 4 into 1 mux. It has 4 inputs like I0 I1 I2 I3 and 2 selected lines, that are the control lines A0 and A1. You get only one output, that is the Z value. In the combination of 4 input combinations, we have to require 2 selected lines A0 and A1. The output equation of the Z equal to A0 bar A1 bar I0 plus A0 bar A1 I0 I1 plus A0 A1 A bar I2 plus A0 A1 I3. This is the final equation of the you will get in Z. That means the which input you have to select the combination of input variables by depending upon the selected line. For example, సో మనం ఇక్కడ సెలెక్టెడ్ లైన్స్ రెండు యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, ఎందుకంటే మన ఇన్పుట్స్ అనేవి 4 కాంబినేషన్స్లో ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ 4 వేరియబుల్ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటాం కాబట్టి 2 power 4 equal to 16, దట్ మీన్స్ 16 కాంబినేషన్స్. అంటే మనకి 4 ఇన్పుట్స్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ కంపల్సరీ 2 సెలెక్టెడ్ లైన్స్ అవసరం అవుతున్నాయి. ఈ 2 సెలెక్టెడ్ లైన్స్ బేస్ చేసుకుని మనకి 4 కాంబినేషన్స్లో మనం ఇన్పుట్స్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ కాంబినేషన్ మీరు ఒకసారి డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 4 AND గేట్స్ ఉన్నాయి. 4 AND గేట్స్ నుంచి ఒక ఆర్ గేట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. 4 AND గేట్స్ మనకి 4 ఇన్పుట్ కాంబినేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I0 I1 I2 I3 ఇన్పుట్లు. సో A0 A1 అనేవి కంట్రోల్ సిగ్నల్స్, దట్ మీన్స్ సెలెక్టెడ్ లైన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A0 A1 అనేవి రెండు ఇన్పుట్స్ 0 అయినప్పుడు సో I0 ఇన్పుట్ అనేది దట్ మీన్స్ I0 అనేది ఇన్పుట్ అనేది అంటే ఫస్ట్ AND గేట్ అనేది హై అవుతుంది, దట్ మీన్స్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A0 A1 వాల్యూ A1 1 అయినప్పుడు సెకండ్ AND గేట్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ద I1 వాల్యూ. సో ఇలా మనకి 4 కాంబినేషన్స్లో మనం ఇన్పుట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి 4 into 1 mux అనేది ఇలా ఈ విధంగా మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ 8 into 1 mux. 8 into 1 mux మనం ప్రీవియస్ సెక్షన్లో 2 into 1 mux అండ్ 4 into 1 mux ఎలా అయితే చేసుకున్నాం అదేవిధంగా 8 into 1 mux.
8x1 మార్క్స్లో వచ్చేసరికి మనకి 8 ఇన్పుట్ కాంబినేషన్స్ అంటే 8 ఇన్పుట్స్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాం, ఒకే అవుట్పుట్ వేరియబుల్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ అ మెనీ టు వన్ ఫంక్షన్. మల్టీప్లెక్సర్ ఈజ్ ఏ మెనీ టు వన్ ఫంక్షన్. దట్ మీన్స్ మెనీ ఇన్పుట్స్ ఓన్లీ వన్ అవుట్పుట్, which is depending upon the combination of input variables as well as selected lines. సో మనకి 8 ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి త్రీ సెలెక్టెడ్ లైన్స్ అవసరం అవుతున్నాయి. 2 for 3 = 8 కాంబినేషన్స్ కాబట్టి సో 8 ఇన్పుట్స్ని సెలెక్ట్ చేయాలంటే మనకి 3 ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ అంటే దట్ మీన్స్ 3 సెలెక్టెడ్ లైన్స్ తీసుకుంటుంది. సో కెన్ సీ ద it has 8 inputs and 3 control bits, and outputs are the 8, 0 to I0 to I8, that means I0 to I7. These are the 8 input combinations, and outputs are only one output Z, and combination of selected lines are A0 and A1 and A2. These are the selected lines. సో బ్లాక్ డయాగ్రామ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 8 ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాం, త్రీ సెలెక్టెడ్ లైన్స్ యూజ్ చేసి మనకు సింగిల్ అవుట్పుట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఒకసారి డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీంట్లో మనకి 8 AND గేట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం 8 ఇన్పుట్ కాంబినేషన్ కోసం, అండ్ ఫైనలీ గెట్ త్రూ ది జెడ్ వాల్యూ ఆర్ గేట్. సో ఆర్ గేట్ నుంచి మనకి జెడ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఫస్ట్ మన సెలెక్టెడ్ లైన్స్ విచ్ కాంబినేషన్లో మనకి ఏదైతే సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే A0, A1, A2 మనం కాంబినేషన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ 000, దట్ మీన్స్ A0 వాల్యూ 0, A1 వాల్యూ 0 అండ్ A2 వాల్యూ 0. ద ఫస్ట్ AND గేట్ విల్ బి get into the output, that means I0. సో ఇలా మనకి 8 కాంబినేషన్స్ మనకి 3 వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 8 పాసిబుల్ కండిషన్స్లో మనకి ఇన్పుట్ సెలెక్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని 8x1 మార్క్స్ కింద తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్స్. 8x1 మార్క్స్ తర్వాత 16x1 మార్క్స్ కూడా చేయొచ్చు. 16x1 మార్క్స్ వచ్చేసరికి మనకి 16 ఇన్పుట్స్ వస్తాయి, ఓన్లీ 1 అవుట్పుట్ వస్తుంది. 16 ఇన్పుట్ కాంబినేషన్ సెలెక్ట్ చేయడం కోసం మనకి 2 for 4, దట్ మీన్స్ 16 మన 4 వేరియబుల్ కాంబినేషన్, దట్ మీన్స్ 4 సెలెక్టెడ్ లైన్స్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది అవసరం. మనకి 4 సెలెక్టెడ్ లైన్స్ బేస్ చేసుకుని మనకి 16x1 మల్టీప్లెక్సర్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. 16 కాంబినేషన్స్ మనకి 16 AND గేట్స్ బేస్ చేసుకుని ఒకే ఒక ఆర్ గేట్ ద్వారా జెడ్ అవుట్పుట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది 16 కాంబినేషన్స్లో. సో అది 16x1 మార్క్స్. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సర్స్. Multiplexers are used in applications whereas multiple data need to transmit by using single line. సో ఎక్కడైతే మనకి సింగిల్ లైన్ ద్వారా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ కానీ నెట్వర్క్స్ ద్వారా మనకి ట్రావెల్ అంటే కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ అవసరం అవుతుందో అక్కడ మనకి మల్టీప్లెక్సర్స్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అవి ఎక్కడ ఏ వేరియస్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. A communication system has both a communication network and transmission system. By using multiplexer, the efficiency of the communication system can be increased by allowing the transmitting of data such as audio or video data from different channels to the single line or cables. So communication system వచ్చేసరికి మనకి డేటా కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ అండ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ నెట్వర్క్ రెండు ఉంటుందని కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ అంటాం. సో దాంట్లో మనకి మల్టీప్లెక్సర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, కమ్యూనికేషన్ ఎస్పెషల్లీ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఆడియో అండ్ వీడియోని అట్ ఏ టైం మనకి డిఫరెంట్ ఛానల్స్ నుంచి ఒక సింగిల్ లైన్ కేబుల్ మన కేబుల్ నెట్వర్క్ ద్వారా మనకి కమ్యూనికేషన్ అవసరం ఉంది కాబట్టి అక్కడ మల్టీప్లెక్సర్స్ అనేవి కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్లో యూజ్ చేస్తారు. అండ్ కంప్యూటర్ మెమరీ. Multiplexers are used in computer memory to maintain a huge amount of memories the computer and also reduce the number of copper lines required to connect the memory to chips parts of the computer. సో కంప్యూటర్ మెమరీలో కూడా మనకి మల్టీప్లెక్సర్స్ యూజ్ చేస్తాం. మల్టీప్లెక్సర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? మెమరీ డివైస్ వచ్చేసరికి మనం మెమరీ రీకాల్ చేస్తూ ఉంటాం. ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లో రీకాల్ చేసినప్పుడు మెయింటైన్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్టెడ్ లైన్స్. సో కనెక్టెడ్ లైన్స్ రెడ్యూస్ చేయడం కోసం ఒక మల్టీప్లెక్సర్ బేస్ చేసుకుని నెంబర్ ఆఫ్ మెమరీ లొకేషన్ యాక్సెస్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ కంప్యూటర్స్లో మెమరీస్ని యాక్సెస్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీస్ని యాక్సెస్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ మల్టీప్లెక్సర్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ టెలిఫోన్ నెట్వర్క్. ఇన్ టెలిఫోన్ నెట్వర్క్స్ మల్టిపుల్ ఆడియో సిగ్నల్స్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ on a single line of transmission with the help of a multiplexers.
సో మన టెలిఫోన్ నెట్వర్క్ వచ్చేసరికి మల్టిపుల్ ఆడియో సిగ్నల్స్ అనేవి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అనేది సింగిల్ లైన్. సో దీనికి కూడా మనం సింగిల్ పాత్ అంటే సింగిల్ లైన్ ట్రాన్స్మిషన్ మాత్రం చేయగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఈ టెలిఫోన్ నెట్వర్క్స్లో కూడా మనకి మల్టీప్లెక్సెస్ అనేవి ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్, ట్రాన్స్మిషన్ ఫ్రమ్ ది కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఏ శాటిలైట్. Multiplexer is used to transmit the data signals from the computer system of a spacecraft or satellite to the ground system by using GSM satellites. GSM and satellite communication లో మనకి మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ కానివ్వండి, మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక మల్టీప్లెక్సర్ ద్వారా అంటే మెనీ టు వన్ ఫంక్షన్స్ ద్వారా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ కాంబినేషన్ ద్వారా మనకి సింగిల్ డేటా అవుట్పుట్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ అవసరం అవుతుంది. కాబట్టి ఈ డేటా ట్రాన్స్మిటింగ్ డేటా ఏదైతే ఉందో కంప్యూటర్ సిస్టమ్ నుంచి స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ కానివ్వండి, శాటిలైట్స్ లేదు గ్రౌండ్ సిస్టమ్స్ ద్వారా మనకి జిఎస్ఎం శాటిలైట్స్. సో జిఎస్ఎం శాటిలైట్స్లో మనకి మల్టీప్లెక్సర్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇంకా చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని మాత్రమే డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సర్స్ మనం ఈ లెసన్ అయిన తర్వాత మనకి కొంతవరకు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో మల్టీప్లెక్సర్స్లో మనకి మెనీ టు వన్ ఫంక్షన్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ కాంబినేషన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజిటల్ కేబుల్ నెట్వర్క్ కేబుల్స్లో కానివ్వండి, సో టెలిఫోన్ నెట్వర్క్స్లో కానివ్వండి, ఎక్కడైతే మనం ట్రాన్స్మిటింగ్ కమ్యూనికేషన్ త్రూ ది నెట్వర్క్ త్రూ ది లైన్ ద్వారా మనకి ఏదైతే జరుగుతూ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ కేబుల్ నెట్వర్కింగ్లో మల్టీప్లెక్సర్స్ అంటే మెనీ ఫంక్షన్స్ మనం ఒక సింగిల్ లైన్ ద్వారా, దట్ ఈస్ ద నెట్వర్క్ ద్వారా మనం యూజ్ చేసుకోగలుగుతున్నామంటే దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సర్స్. సో ఈ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్న పాయింట్స్ ఏంటంటే మల్టీప్లెక్సర్ అంటే ఏమిటి అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సర్స్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సర్స్. మల్టీప్లెక్సర్స్ అనేవి అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ ది మల్టీప్లెక్సర్ అనేది డేటా సెలెక్టర్ అంటాం. మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా టీవీ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటాం. మనకి ఏ ఛానల్ అయితే మనకి చూడాలి అనుకుంటున్నామో పర్టికులర్ స్టేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మనం ఈజీగా మనం చూడగలుగుతున్నామంటే త్రూ ది మక్స్. దట్ ఈస్ ద మల్టీప్లెక్సర్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సర్. సో అదేవిధంగా మనకి టైప్స్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సర్స్లో 2x1 మక్స్, 4x1 మక్స్, 8x1 మక్స్, 16x1 మక్స్. సో ఇవి మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ కాంబినేషన్ తీసుకుంటామో ఆ పర్టికులర్ ఇన్పుట్లో మనకి సింగిల్ అవుట్పుట్ మాత్రమే, మనం సింగిల్ ఫంక్షన్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవి ఎక్కడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4x1 మక్స్, 4 ఇన్పుట్ కాంబినేషన్స్ తీసుకుని ఒక సింగిల్ అవుట్పుట్ కావాలన్నప్పుడు 4x1 మక్స్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సర్. మన అప్లికేషన్స్ కూడా మనం చాలా అప్లికేషన్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం నెట్వర్క్స్లో అండ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్లోను. అండ్ మెమొరీ చిప్స్ వచ్చేసరికి మనకు లాట్ ఆఫ్ హ్యూజ్ మెమరీస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఆ పర్టికులర్ హ్యూజ్ మెమరీస్లో మనకి మల్టీప్లెక్సర్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం వల్ల సో డేటా ఏదైతే ఉందో లార్జ్ డేటా అనేది కంప్రెస్ అయ్యి ఒక సింగిల్ అవుట్పుట్గా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. కాబట్టి దాన్ని మనం మల్టీప్లెక్సర్ అప్లికేషన్స్ కింద తీసుకోవచ్చు. సో ఇది ఓవరాల్ క్లాస్ డిస్కస్. సో థ్యాంక్ యూ.